CERN is the world's biggest particle physics laboratory. The Large Hadron Collider is the world's biggest collider, 27 kilometers in circumference. And what we do is we accelerate protons in two different directions around the ring. የሲርን የአምላክን ቅንጣት የመስረቅ ዕቅድ የፍጥረት ሰነድ አንቲማተር የብራሰልሱ ጉባኤና የታላቁ የበላይነት ሞኖፖሊ Can you just explain what is the point of the LHC, what is the point of CERN, and kind of what actually happens here? The world scientific community, particularly in Europe, have come together at CERN basically to explore the universe, to understand the fundamental nature of the universe. That's CERN's mission. It's as simple as that. We want to understand how the universe works. ከቀናት በፊት ሰኔ 29 2026 ዓመተ ምህረት የመጨረሻ ቀናት የዓለማችን እጅግ ግዙፍና ኃይለኛ ማሽን የሆነው የሲርን የቅንጣት ማፋጠኛ ፓርቲክልስ አክሰለሬተር ሙሉ በሙሉ በጨለማ ውስጥ እንዲዋጥ ተደረገ። በይፋዊ መግለጫቸው ሳይንቲስቶች ማሽኑን ወደ ላቀው ሃይ ሉሚኖሲቲ ወይም ከፍተኛ የመጋጨት አቅም ለማሸጋገር የሚደረግ መደበኛ ጥገና ነው ይላሉ። ነገር ግን የአጽናፈ ዓለምን ጥልቅ የኃይል ፍሰት ፊዚክስና ትንቢቶችን ለሚረዱ ጥቂት ሰዎች ይህ መዘጋት የመጀመሪያው ምዕራፍ ማብቂያ መሆኑ ያውቃሉ። እስከ 2030 ድረስ ነው ዝግ ሆኖ የሚቆየው። በዚህ የአራት ዓመታት የሲርን ዝምታ ውስጥ የዓለም መሪዎች ምን እያዘጋጁ እንደሆነ ለመረዳት ወደ 2014 ዓመተ ምህረት የተደበቀ ማህደር መመለስ አለብን። በብራሰልስ ቤልጅየም ወደ ተካሄደው ዝግ የልዑካን ጉባኤ የአውሮፓ ንጉሳዊ ቤተሰቦች የበላይ ተወካይ በዝምታ በተዋጠው የዓለም ልሂቃን ፊት ቆሞ ፍጹም አስፈሪ የሆነ አዲስ ዘመን መጀመሩን ባወጀበት ቅጽበት That's the most powerful accelerator in the world. And we are one of the experiments, and we specifically conduct nuclear physics. We collide the heaviest atomic nuclei at nearly the speed of light. And we want to create a type of matter that permeated the entire universe. A very short time after the Big Bang, about a millionth of a second after the Big Bang, the entire universe existed as a soup of elementary particles, quarks, and gluons. And back then, the universe was without structure, and only later did protons and neutrons form the atomic nuclei, the hydrogen atoms, and so on. And only then did the universe gain structure. To this day, there are the largest structures, galaxies, galaxy clusters, and the universe has expanded tremendously since the Big Bang 14 billion years ago. ለዘመናት የሰው ልጅ ስልጣንና ኃይልን የሚለካው በጥንታዊ እይታዎች ነበር። በወታደራዊ ጥንካሬ፣ በኢኮኖሚ የበላይነት ወይም በጂኦፖለቲካዊ ተጽዕኖ። ሃይማኖታዊ ተቋማት እንኳን ሳይቀሩ መለኮታዊ ኃይልን ረቂቅ በሆነ መንፈሳዊ ቋንቋ ይገልጹታል። ነገር ግን በቅርቡ ወይም ከዓመት በፊት ለህትመት በበቃውና ወደ እንግሊዝኛ የተተረጎመው ይህ አስደናቂ መጽሐፍ ይህን አስተሳሰብ ሙሉ በሙሉ የሚቀይር አዲስ እውነታ ይፋ አድርጓል። በብራሰልስ ጉባኤ ላይ የንጉሳውያኑ ተወካይ የዚህን የበላይነት ትርጉም በድፍረት ተገዳደረ። እርሱ እንደገለጸው ሃይማኖታዊ መጽሐፍት መንፈሳዊ ኃይል፣ ተአምራት ወይም የኤልሻዳይ ግርማ ብለው የሚጠሩት ነገር በእውነቱ የኳንተም ፊዚክስ የመጨረሻ ጥበብ ማለትም የአንቲ ማተርን መጠን ወይም ዳይሜንሽን የመቆጣጠር ሳይንስ ነው። The ions are accelerated to 99.999% of the speed of light. These are speeds at which time itself slows down. When these ions collide head-on, a droplet of quark-gluon plasma forms for a tiny moment. We're talking fractions of a nanosecond. The matter becomes so hot that the protons and neutrons literally melt. Their constituents, the quarks and gluons, are released. For this brief moment, matter exists in its most elementary form, just as it must have existed shortly after the Big Bang. But then, almost at the same moment, the plasma cools down again. The quarks and gluons recombine into protons, neutrons, and other particles. A veritable avalanche of particles ensues. A single collision can produce up to 3,000 charged particles that fly off in all directions. And then the real magic begins. ይህ መጽሐፍ ያስተዋወቀውን የሳይንስ ሚስጥር እስቲ በግልጽ እንየው። በዙሪያችን የምናየው የምንነካውና የምንተነፍሰው ነገር ሁሉ ቁስ ወይም ማተር ነው።
እርስዎ ይህንን ቪዲዮ የሚያዩበት መሳሪያ አጠቃላይ የምድር ፕላኔት ጭምር ሁሉም ነገር ማተር ነው። ነገር ግን ፊዚክስ እንደሚነግረን ለእያንዳንዱ የቁስ ወይም የማተር ቅንጣት ፍጹም ተቃራኒ የሆነ የመንታ መስታወት ቅንጣት አለው። እሱም አንቲ ማተር ይባላል። ፕሮቶን አንቲ ፕሮቶን አለው። ኤሌክትሮን ፖስትሮን አለው። ፊዚክስን እስካሁን የሚፈትነው ትልቁ ሚስጥር ይሄ ነው። በሳይንሱም ሆነ በሃይማኖታዊ የፍጥረታት እይታ ቁስና ጸረ ቁስ ወይም ማተርና አንቲማተር በእኩል መጠን ነበር የተፈጠሩት። ሁለቱ ከተነካኩ ግን ወዲያውኑ እርስ በርስ ይጠፋፉና ጽንፈ ዓለሙን ወደ ንጹህ ብርሃን ወይም ፎቶን ይቀይሩት ነበር። ነገር ግን አንቲማተሩ ጠፋ። መጽሐፉ አንድ ታላቅ እውነት ያሳያል። ልዕለ ኃያሉ አምላክ the supreme being አንቲማተሩን በስትራቴጂ በመደበቅ ምድርን በንጹህ ቁስ ወይም ማተር ብቻ እንድትሞላ አደረገ። በዚህም የጽንፈ ዓለሙን ዋነኛ የኃይል ምንጭ በራሱ ፍጹም ሞኖፖሊ ስር አቆየው። የዓለም ልሂቃን ወይም ኢሌትስ ለምን በዚህ ንጥረ ነገር ላይ አእምሯቸውን እንደጣሉ ለመረዳት መጽሐፉ አስገራሚና አስፈሪ የሂሳብ ስሌቶችን ያቀርባል። ቁስና አንቲማተር ሲነካኩ አናሂሌሽን በተባለ ሂደት ውስጥ ያልፋሉ። ዝም ብለው አይፈነዱም። ይልቁንም አካላዊ መዋቅራቸው ሙሉ በሙሉ በግንኙነታቸው ጠፍቶ የሁለቱ ንክኪ ውጤት ወይም የአናሂሌሽን ውጤታቸው በብዙ እጥፍ ወደ ከፍተኛ ንጹህ ኃይል ወይም ሂውጅ ፒውር ኢነርጂ ይቀየራል። በዩኒቨርስ ላይ በፎቶን መልክ በመጨረሻው ፍጥነት 300,000 ኪሎ ሜትር ፐር ሰከንድ ይተናል። የምድር ሳይንስ ያን ኃይል መያዝም ሆነ መቆጣጠር ብሎም መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል ወይም ከፍተኛ ኃይሉን ተጠቅሞ ሌላ ማተር መፍጠር አይችልም። ያን ኃይል መቆጣጠርና መሰብሰብ መልሶ መጠቀም የሚችለው ግን የአንቲማተሩ ባለቤት ወይም ሳይንስ አንድ ኃይል የሚለው አካል በእኛ አገላለጽ ኃያሉ ፈጣሪ ብቻ ነው። ምክንያቱም ማተርን ለማስገኘት እኩል መጠን ወይም እኩል ክብደት ያለው አንቲማተር ጥቅም ላይ ውሏል። ነገር ግን ምድራችን ወይም ዩኒቨርስ ላይ ያለው ነገር በሙሉ ማተር ብቻ ሆኖ አንቲማተሩ ማተሮችን ካስገኘ በኋላ ተሰውሯል። በዚህ ምክንያት በዩኒቨርስ ላይ ያለው ነገር በሙሉ ማተር ብቻ ሆኗል። እኩል መጠን ያለው አንቲማተር ቢገኝ ግን ሁለቱን በእኩል ክብደት እያጣፉና ከፍተኛውን ኃይል ጥቅም ላይ እያዋሉ ማናቸውንም አይነት ማተር መፍጠር ይቻላል። ይህ በምድር ሳይንስ የተረጋገጠ ቢሆንም ነገር ግን ቅሉ ሳይንስ 1 ግራም አንቲማተር ማግኘት አልቻለም። ሲርንና ናሳ ተቃራኒውን ቅንጣት ለማግኘት ነው ከፍተኛ ኃይል ተጠቅመው ግጭት በመፍጠር ቅንጣቶችን ለመሰብሰብና አንቲማተር ለማግኘት ብለው አክስለሬት የሚያደርጉት። Next to me is a test string of the high luminosity LHC magnets. So come this summer, we're switching off the LHC for a period of 4 years to install this remarkable technology in place just around where the experiments are. This will give us a machine that's 10 times brighter than the Large Hadron Collider, 10 times more data, so it really is an opportunity to explore the universe in a way we haven't done before. Here at CERN, they do change the world. We understand a lot, but there are really big questions that we don't know the answer to. Big questions like dark matter. Is the Higgs boson a fundamental particle? Does the Higgs boson interact with the dark matter? At some point, we are going to find answers to some of these really, really big questions. And the only way you can do that is with high energy colliders. We are going to break the standard model that we have. We are going to find a chink in its armor. ልብ በሉ፣ የምድር አጠቃላይ ክብደት 5.972 ሴፕቲሊየን ኪሎግራም ነው። ሲርን አክስለሬት አድርጎ ለማግኘት የቻለው ግን የጥፍር ቁራጭ የምታክል አንቲማተር ነው። ሩብ ግራም አንቲማተር ቢያገኙም ካገኘው ማተር ጋር በእኩል መጠን አናሂሌት ሆኖ ወይም ወደ ከፍተኛ ንጹህ ኃይል ተለውጦ ወደ ፎቶን ወደ ጋማ ሬስ ተቀይሮ ስለሚከንፍ እሱን መቆጣጠር አልቻሉም። አንቲማተርና ማተር ሲገናኝ ሲነካካ ወይም ሲጋጭ ደግሞ በቅጽበት አካባቢውን አውድሞ ነው ወደ ከፍተኛ ኃይል የሚለወጠውና ወደ ዩኒቨርስ የሚተነው። በዚህ ምክንያት ሲርን ሩብ ግራሟን መቆጣጠር ስላልቻለ በአዲስ መልክ በጠንካራ ቁስ ዳግም መገንባት አለበት ተብሎ ነው የተዘጋው። ይህ ተቋም ነው ለ4 ዓመት የተዘጋው የአምላክን ከፍተኛ ኃይል ለማግኘትና ማተሮችን
ለመፍጠር። ማተር ማለት ሰው፣ በረሮ፣ ሶፍት፣ ድንጋይ፣ ጠጠር፣ አየር፣ አጠቃላይ የምድራችን ቁስ እኛን እንስሳንም ጨምሮ ማለት ነው። አየሩም፣ ወፉ፣ ዛፉ ማተር ነው። ማተርን ለማስገኘት እኩል መጠን ያለው አንቲማተር ጥቅም ላይ ውሏል። ማተርን ካስገኘ በኋላ አንቲማተሩ የገባበት ጠፍቷል ነው የሳይንስ የመጨረሻ ድምዳሜ። ስለዚህ አንቲማተርን ፍለጋ ነው ይህን ያህል ትሪሊየን በጀት ተመድቦ ሲርን ለዚህ ተግባር ተቋቁሞ አክስለሬት እያደረገ ያለው። ስለዚህ በአክስለሬተር ለማግኘት የሞከሯት የጥፍር ቁራጭ ያህል መጠን ያላት አንቲማተር እንኳን ከማንኛውም ማተር ጋር ስትገናኝ ከባድ ፍንዳታዋ ሙሉ አውሮፓን የማውደም አቅም አላት። በልዕለ ኃያሉ ፈጣሪ እጅ ግን ምድርን ብቻ ለመመስረት 5.972 ሴፕቲሊየን አንቲማተር ጥቅም ላይ ውሏል፣ በእጁም ላይ ይገኛል። ለምድር ብቻ ዳርክ ማተር ሳይጨምር። ይህን ጉዳይ በሰፊው ከነቀመሩ ከነፎርሙላው በዝርዝር የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ ቁጥር 5 ላይ ማግኘትና ማንበብ መረዳት ትችላላችሁ፣ ትደነቃላችሁ። ይሄው እንዲህ ነው የተገለጸው። ይህ በተገለጸ በዓመቱ ነው ሲርን ከቀናት በፊት የተዘጋው። እናም ይህ ሲርን የተባለው ግዙፍ ተቋም ለ4 ዓመታት ዘግቻለሁ ሲል መልሼ በአዲስ መልክ ለመገንባት በሚል ነው። እናም ምርምሩን አጠናክሮ ለመቀጠል። በዚህ መጽሐፍ በምዕራፍ 1 ላይ የቀረቡትን ቁጥሮች እንመልከት። 1 ግራም ቁስ ወይም 1 ግራም ማተር እንዲሁም 1 ግራም አንቲማተር ሲገናኙ 180 ትሪሊየን ጁልስ ኃይል ይለቃሉ። ይህ ማለት ከ1 ግራም ንጥረ ነገር ብቻ 3 የሂሮሺማ አቶሚክ ቦምቦች በአንድ ላይ ሲፈነዱ የሚኖራቸውን ያህል አቅም ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ይህ ኃይል እጅግ ከፍተኛ ንጹህ ኃይል ሲሆን 52 ሚሊዮን ኪሎዋት ሰዓት የኤሌክትሪክ ኃይል ማለት ነው። በብራሰልሱ መድረክ ላይ የቆመው ተወካይ አስደንጋጭ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። በአይን የማይታይ ከአንድ የአይን ሽፋሽፍት ያነሰ ክብደት ያለው 1 ፒኮግራም አንቲማተር እንኳ ቢሆን ይህንን የመሰብሰቢያ አዳራሽ በ0 ሰከንድ ውስጥ ወደ ትነት ሊቀይረው ይችላል። ፍንዳታው 100 ሜትር ጥልቀትና ስፋት ያለው ጉድጓድ ይፈጥራል። 1 ሙሉ ግራም ከተለቀቀ ደግሞ የብራሰልስ ከተማ ከአመድ ትዝታ በቀር ምንም አይቀራትም፣ ትወድማለች ነው። ነገር ግን መጽሐፉ በጥልቀት እንደሚዘረዝረው የዓለም ልሂቃን የሚፈልጉት አቶሚክ ቦምብ ለመስራት አይደለም። እነርሱ የሚፈልጉት ምርቱን ወይም ዳሃርበስት ነው። ይህ ደግሞ ወደ መጽሐፉ ዋና ግጭት ያመጣናል። እንዲሁም አሁን በ2026 ዓመተ ምህረት ሲርን ለሚያደርገው ግዙፍ ማሻሻያ እውነተኛው ምክንያት እዚህ ላይ ነው ያለው። ዋናው ችግር አንቲማተርን በአክስለሬሽን ሲስተም ማምረት አይደለም። ዘመናዊ የቅንጣት ማፋጠኛዎች ፕሮቶኖችን በብርሃን ፍጥነት በማጋጨት በቀላሉ ሊያመርቱት ይችላሉ። ዋናው ችግር ማስቀመጫው ወይም መያዣው ዕቃ ኮንቴንመንት ቨስል ላይ ነው። ምክንያቱም አንቲማተር የሚነካውን ማንኛውንም ማተር መያዣ ዕቃውንም ጭምር ወዲያውኑ ያጠፋዋል። ትንሽ ግራም እንኳ ለማስቀመጥ ፍጹም አየር የሌለው ባዶ ቦታ ወይም ቫኪዩም ያስፈልጋል። አየርም ጋዝም ማተር ነውና ፍሪ ቫኪዩም ማግኘት ደግሞ አልተቻለም። ስለዚህ ቅንጣቶቹ የዕቃውን ግድግዳ እንዳይነኩ በአየር ላይ የሚያንሳፍፉ ኃይለኛ ማግኔቶችና ወደ ፍጹም ዜሮ ኔጌቲቭ 273.15 ዲግሪ ሴልሲየስ ጋር የተቃረበ ቅዝቃዜ ያስፈልጋል። መጽሐፉ ይፋ እንደሚያደርገው ልሂቃኑ ይህንን የኮስሚክ እሳት ሊይዙበት የሚችሉበትን የስድስተኛው ፒራሚድ ጥበብ 6 ፒራሚድ ዊዝደም ይህንን መያዣ ቃለ መስራት የሚያስችለውን ሚስጥራዊ ኮድ እየፈለጉ ነው። 1 ግራም አንቲማተር ለመያዝ ለምን ይህን ያህል የዓለምን ደህንነት አደጋ ላይ ይጥላሉ? ምክንያቱም የመለኮታዊው ሞኖፖሊ መጠን ከአእምሮ በላይ ስለሆነ ነው። ምድርን ለመስራት ብቻ ፈጣሪ 5.972 ሴፕቲሊየን ኪሎግራም አንቲማተር ተጠቅሟል። መጽሐፉ እጅግ የሚያስደነግጥ የሂሳብ ቀመር ውስጥ ይወስደናል። በአጠቃላይ በምድር ላይ ባለው ሕይወት ባላቸው ነገሮች ወይም ባዮማስስ ውስጥ ያለውን ኃይል ያሰላል። ከዚያም ወደ ሰው ልጅ ብቻ ያመጣዋል ወይም ያጠበዋል።
ምድር የተባለችው ፕላኔት ላይ ብቻ 5.972 ሴፕቲሊየን ኪሎግራም ማለትም አለት፣ ወንዝ፣ ሰው፣ እንስሳ የሁሉ ምድር ላይ ያለ ቁስ ተደምሮ ነው 5.972 ሴፕቲሊየን ኪሎግራም የሚመዝነው። ከዚህ ከአጠቃላይ የምድር ማስ ክብደት ውስጥ ግን መላው የሰው ልጅ 0.00008% ወይም 1% የማይሞላ ክብደት ያለው ነው። የእንስሶችም 1% አይሞላም። ነገር ግን መላው የሰው ልጅ 8 ቢሊዮን የዓለም ሕዝብ በእኩል መጠን ባለው አንቲማተር ወደ ንጹህ ኃይል ቢቀየር 90 ኦክቲሊየን ጁልስ ኃይል ይለቃል። ይህም የ1.4 ኳድሪሊዮን የሂሮሽማ ቦምቦች ተመጣጣኝ ኃይል ማለት ነው። ይህ መላው የሰው ልጅ በእኩል መጠን አንቲማተር አናሂሌት ቢሆን የሚገኝ እጅግ ግዙፍ ኃይል ነው። ሙሉ የምድር ክብደትን በእኩል መጠን አናሂሌት ማድረግ ቢቻል ደግሞ ነገሩ ከአእምሮ በላይ ይሆናል። ነገር ግን የሰው ልጅ ይህን አንቲማተር ማግኘት አልቻለም። በአክስለሬት ተገኘ ያሉትና 1 ግራም አንቲማተር 500 ትሪሊዮን ዶላር ብለው ዋጋ ያወጡለት ነገር እንዲህ በቀላል ሊገኝ አልቻለም። በዚህም መሰረት በሰው ልጅ ጥረትና በልዕለ ኃያሉ ፈጣሪ መካከል ያለው ልዩነት በሩብ ግራም ወይም የጥፍር ቁራጭ ያህል ክብደት ባላት አንቲማተርና በ6 ሴፕቲሊየን ኪሎግራም መካከል ያለ ልዩነት ነው። በአጠቃላይ የምድር ክብደትና በአንድ የጣት ቀለበት በማትሞላ ክብደት መካከል እንደማለት ነው። ያችኑም መጠቀምና ወደ ኃይል መቀየር፣ ኃይሉንም መቆጣጠርና መልሶ መጠቀም የምድር ሳይንስ አለመቻሉ ጨምሮ። ስለዚህ የምድራችን ልሂቃን የአንቲማተርን መመሪያ መፍታት ከቻሉ፣ ይህንን ኃይል ሰብስበው እንደገና ማሰማራት ከቻሉ አዲስ የዓለም ስርዓት መገንባት፣ ሙታንን ማስነሳትና የህይወትን ህግጋት እንደገና መጻፍ እንደሚችሉ ያምናሉ። ከናሳ እንደሚበልጥ የሚነገርለትና ለዚሁ ዓላማ የተቋቋመው ግዙፉ የአውሮፓ ተቋም የሲርን ዋና ዓላማ ይህን እውን ማድረግ መቻል ነው። አክስለሬት እያደረገ ቅንጣቶችን መሰብሰብ መቻል። Researchers are tackling nothing less than the biggest question in the entire cosmos: what really happened shortly after the Big Bang. But my visit to CERN also took me to another fascinating place, the Antimatter Factory. And here, they're dedicated to answering an equally colossal question. Why does anything exist at all? Why didn't matter and antimatter annihilate each other? መጽሐፉ እውነቱን በግልጽ ያስቀምጣል። በዚሁ ምዕራፍ 1 ላይ የአውሮፓ ንጉሳውያን ቤተሰቦች ተወካይ ለታዳሚዎች የሚሰጠው መግለጫ ጽንፈ ዓለም በአጋጣሚ ከፈነዳ ድንጋይ የተፈጠረ ነው የሚለው የቢግ ባንግ ትረካ ሰዎችን ለማደንዘዝ የተሰራ የሂሳብ ስሌት ያለው ማታለያ ወይም ስሞክ ስክሪን መሆኑን በድፍረት ያምናል። ዕውቀት የሌለው እውር ኃይል የሚባል ነገር የለም እያለ በአዳራሹ ውስጥ ድምፁን ከፍ አድርጎ ይተነትናል። ሁሉም ነገር አዛዥ አለው፣ ጌታ አለው። እናም የዓለም ተቋማት ሲርን፣ ናሳ፣ ፌርሚላብ ይህንን መለኮታዊ የኃይል ምንጭ ለመስረቅ 50 ዓመታትና ትሪሊዮን ዶላሮችን ከስክሰዋል። የምድርን ውድ ማዕድናት ተጠቅመዋል። ብዙ ነገር አውድመዋል፣ አጥፍተዋል። ይህንን መጽሐፍ እጅግ ድንቅና ፍልስፍናዊ የሚያደርገው በጥንታውያኑ ቅዱሳት መጽሐፍትና በዘመናዊው ኳንተም ሜካኒክስ መካከል ያለውን ገደል ጠንካራ ድልድይ መስርቶ በአሳማኝ መንገድ ማገናኘቱ ነው። ጥበብ ከሕያዋን ምድር የተደበቀች መሆኗን የሚናገረውን የኢዮብን የጥንት ማስጠንቀቂያ ወስዶ በቀጥታ በጄኔቫና በብራሰልስ ባለብዙ ቢሊዮን ዶላር ከፍተኛ የቴክኖሎጂ ላቦራቶሪዎች ውስጥ ይተክለዋል። That was the dream of the alchemists in the Middle Ages. Back then, people believed there was a stone. If you had this stone, the philosopher's stone, if you had a stone, if you touched a material as plain as lead, which looks very dull with it, it would turn into gold. And gold is expensive, it shines, it looks amazing. That was the dream of the alchemists in the Middle Ages. Of course, that didn't work. You really have to change things inside the atomic nucleus, then it works. Yes. They were missing particle accelerators in the Middle Ages. You might be wondering why all the effort?
Why are we interested in a state of matter that existed for only microseconds after the Big Bang? The answer is because we want to understand how everything came to be from nothing. After the Big Bang, the entire universe was a quark-gluon plasma. As it cooled, the first protons and neutrons formed, and later the first atomic nuclei. Without this transition from plasma to normal matter, there would be no stars, no planets, and no us. እናም ሲርን ዛሬ በሰኔ ወር 2026 ዓመተ ምህረት ወደ ባለ 4 ዓመት ታሪካዊ መዘጋት ውስጥ በመግባት ለከፍተኛው የኃይል ሽግግር እየተዘጋጀ ያለ መሆኑን በይፋ ገልጾ ለ4 ዓመታት መዝጋቱን አውጇል። ይህ እየሆነ ባለበት በዚህ ወቅት ከዓመት በፊት ለህትመት የበቃውና መቼቱን 2014 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ያደረገው ይህ ድንቅ መጽሐፍ ከዓለም የበላይ ገዢዎች በሮች በስተጀርባ ምን እየተካሄደ እንዳለ የሚያሳይ አስቸኳይና ትንቢታዊ እይታ ይሰጠናል። ለመሆኑ እኛ በአጋጣሚ በተፈጠረ ጽንፈ ዓለም ውስጥ ተራ ተመልካቾች ነን ወይስ የሰው ልጅ የመለኮትን ሚስጥራዊ ኃይል ለመጣስ በሚሞክርበት የመጨረሻው ታላቅ የኮስሚክ ዘረፋ ኮስሚክ ሃይስት ውስጥ እየኖርን ነው? ምላሾቹ በምዕራፍ 1 እና ከዚያም ባሻገር ባሉት በእነዚህ ገጾች ታገኛላችሁ። የፍጥረት ሰነድ በግልጽ ተቀምጧል። ትክክለኛነቱ ተረጋግጦ አሁን በመላው ዓለም በስፋት እየተነበበ ይገኛል። ሳታንስ ጎድ ኢትዮጵያ ቮሊዩም 5 The Harbingers of the Finality። እናንተም ፈጥናችሁ በማንበብ እውነታውን ተረዱ። የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ ቁጥር 5 የፍጻሜው ጀማሪዎች እውነታውን ከነ አነስታይን ቀመር ባሻገር በዚህ መጽሐፍ ተረዱ። አንብቡት የምንለው በምክንያት ነው። አገር ውስጥ ያላችሁ በማንኛውም መጽሐፍት መደብር እንዲሁም በአዟሪዎች እጅ ታገኙታላችሁ። በውጭ ሀገር የምትኖሩ መጽሐፉን ከስር ባስቀመጥንላችሁ ሊንክ አሁኑኑ በአማዞን ላይ ማዘዝ ትችላላችሁ። አማርኛውንም እንግሊዝኛውንም ማግኘት ትችላላችሁ። የመጽሐፉ ርዕስ የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ ቁጥር 5 የፍጻሜው ጀማሪዎች የሚል ነው። እንግሊዝኛው እትም ሳታንስ ጎል ኢትዮጵያ ቮሊዩም 5 The Harbingers of the Finality የሚል ነው። አንብቡት። ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት አጋሩን። ይህን ቪዲዮ ላይክ እና ሼር፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቷን መጫን አትርሱ። ለዛሬ አበቃን። ቸር ቆዩን።